여기서 이제 너 언제 마지막으로 꿈 꿔봤니? 네, 처음에 약간 말장난이지. 여기서 말하는 꿈은 잘 때 꾸는 꿈이 아니라 미래에 대한 꿈이야. 뭐 이런 식으로. 그래서 언제 마지막으로 미래에 대한 꿈을 꿔봤는지 기억 못한다고. 그리고 뭐하러 그런 행동을 하냐고요? 이런 거지. Don't have time for such. 어리석은 행동. Follies가 있었어요. Follies. F-O-L-L-I-E-S. 네, 오늘부터 생각해서 꿈 꿔라 이 말이에요. 꿈 꿔라 하는 말이죠. 오늘부터 starting today. 당연한 얘기겠지만 sounds obvious, but the first step toward making a dream come true. 꿈을 실현하려면 일단 처음부터 뭐 해야 돼? 꿈을 꿔야지. is to actually have a dream 이런 식으로 하는 거죠. 그러니까 과거에 너는 이런 상처를 받았겠지. 뭔가 하고 싶은 게 있었는데 안 되니까 상처를 받았고 그래서 그 다음부터 안 했겠지. 그래서 자기는 너는 일부러 그런 건 아니지만은 이제 앞으로는 뭔가 목표를 쫓는 게 되게 싫어졌겠지 이런 말이죠. Maybe you didn't do it 일부러, consciously, 의식적으로니까 일부러 그러진 않았겠지만, but you began to avoid letting yourself go after scary goals. 근데 이런 일은 누구한테나 다 일어나는 거야. It's a universal occurrence야. But you can overcome 이거를 극복할 수 있어. 이러한 보편적인 한계, limitation, and start dreaming again. 간단해. 인간은 왜 장거리 달리기에 강해? 이 동물. 일단 팔은 짧고 다리는 길어. 팔에 그리고 또 여러 가지가 있어요. 여기 보면은 이제 다리에 힘줄이 뭐였어요? 텐던이라고 하죠. tendons. T-E-N-D-O-N tendons. 그러니까 이 정도 특징만 외워놓으면 될 것 같아요. 일단 첫 번째가 뭐? 팔이 짧고 다리는 길어. 그 다음에 두 번째 다리 쪽에 뭐가 많아? 다리 쪽에 힘줄이 많아. 그 다음에 세 번째가 무릎이 있는 거야. 관절이 있는 거야. 관절이기 때문에 충격이 오더라도 충격 흡수가 잘 돼. 알겠어요? 그리고 털이 많으면은 땀 같은 게 나더라도 외부로 발산이 잘 안 되는데 털이 없으니까 체온 상승이 쉽게 안 돼. 그래서 좋아 이거지. 그 다음에 27번요. 의미 전달이 있어서의 모호함을 피하는 방법. 구체적으로 써라 이거지. 아까 bear to the right은 뭐로 쓰일 수 있다? 처음에 두 가지 의미 뭐가 될 수 있다? 오른쪽으로 가라. 그리고 또 오른쪽 가면은 곰 있다. 이 두 가지가 된다는 거지. 빨리 요거는 한번 답을 맞춰보고 넘어가겠어요. 노랗게 된 거는 An ambiguous term is one which has more than a single meaning and whose context does not clearly indicate which meaning is intended. 예를 들어서, for instance, a sign posted at a 갈림길, fork, 포크처럼 갈림길, fork in a trail which reads bear to the right can be understood in two ways. The more probable meaning is that it is instructing hikers to take the right trail, not the left. But let us say that the ranger who painted the sign meant to say just the opposite. 원래는 그 관리자의 의도는 정반대였다. 진짜 곰 조심하라는 얘기였다고 한번 가정해보자. 그랬을 때 he was trying to warn hikers against taking the right trail because there is a bear in the area through which it passes. Yeah. The ranger's language was therefore 이 사람은 되게 표현을 쓸 때 신경을 안 썼던 거야. careless. 그리고 이러한 표현은 and open to misinterpretation에 노출되어 있었어. 오역에 노출되어 있었어. That could have serious consequences. The only way to avoid ambiguity is to spell things out as explicitly as possible. 명백하게, 분명하게 끊어서 얘기하는 거죠.
keep left, do not use tray to the right, bears in the area. 자, 벌하고 파리하고, 그러니까 이게 이제 내용을 설명해 보면은 유리병을 주둥이를 어느 쪽으로? 창가 쪽으로. 그리고 주둥이를 닫아놨어, 열어놨어? 열어놨는데도 불구하고 주둥이를 창가 쪽으로 아니라 방 쪽으로 해놓은 거잖아. 근데 벌들은 어떤 성향이 있어? 무조건 빛만 쫓아가는 거. 빛을 향해 직진하다 보니까 빛을 향해 직진하다 보면 주둥이에 바닥이 부딪혀갖고 못 나가겠지. 근데 파리 같은 경우에는 좀 왔다리 갔다리 하다가 금방 빠져나간다 이거죠. 근데 벌들은 왜? 얘네가 뭘 좋아해? It is the bees' love of light겠죠. It is their intelligence that causes their failure in this experiment. 근데 그러니까 얘네는 벌은 로직, 지들 나름의 논리가 있는 거야 없는 거야. 그거를 그 인텔리전스라고 표현했어요. 나름의 벌들이 적용한 논리가 있는데 파리는 그런 거 없어. 자신들이 정한 원칙 따위가 없어. 그냥 봐가지고 왔다리 갔다리 하다가 빠져나가는 게 햇볕이 없는 곳에도 출구가 있을 수 있구나라는 그런 생각을 금방 받아들여 파리는. 근데 벌은 그걸 못 받아들인다는 거지. 자, 책을 읽을 때 제대로 읽기 전까지 한 번쯤은 교사나 부모님이 잘 도와주면 애들에게 큰 도움이 된다 이거지. 근데 애들이 일단 잘 읽고 나면 계속 도와줘야 돼? 그때는 stop 해야 된다는 게 있었죠. 맞춰볼게요. When we begin each book, we roll about. 소배를 일단 그러니까 열정을 보이는 거지. And do everything we can 끊고 to ease students into academic reading. This means that we frame the text before students read it. We provide a specific purpose. 아이들에게 이게 목적 의식을 주는 거지. For reading each chapter. We design close readings that enable kids to explore more deeply than surface level reading. 그러니까 수박 겉핥기식 독서보다는 좀 더 깊이 있는 탐구를 하게끔 도와줄 수 있단 말이야. We model to students. 원래 이제 we model how we would read a text to students에서 우리는 본보기로 보여준다 해요. 뭘 본보기로 보여줘? 우리가 어떻게 그 책을 읽을 수 있는지를 학생들에게 본보기로 보여주는 거죠. 그러다가 한 반쯤 읽었을 때 그때부터는 어떻게 해야 돼? We should begin to 빠져나와야 돼. 발을 빼야 돼. Step out of the process and begin requiring. 학생들에게 뭐를 요구하기 시작해야 된다는 거죠. Begin requiring our students to take the journey on their own. Teachers should not hold the hands of their students. 처음부터 끝까지 쭉 그러면 안 돼. All the way through the novel. 그죠? If the front half of the book is taught, 전반부를 잘 지도만 해놓으면 is taught properly, students should be equipped to. 이제는 딱 어떤 기술이 장착되어야 돼 이제. To read the second half of the book with much less assistance from the instructor. Students should be encouraged to 옮겨가야 돼. Transition. 명사처럼 보이지만 여기서 동사야. Encourage to transition from. 그러니까 일반적으로 단체 여행에서 자유 여행으로 바뀌도록. Okay. Guided tour into the solo tour. Okay. 깜짝 놀랄 만한 소식에 대한 실제적 인간 반응이거죠. 그러니까 배우들 같은 경우에는 딱 감히 보고 있느라면 빅 뉴스가 있었을 때 바로 반응해? 아니면은 좀 이따 반응해? 왜냐면 그건 연기니까. 그렇게 하도록 되어 있는 것에 대해서는 망설이지 않고 어떤 예정되어 있는 반응은 바로 보여주는데 보통 사람들 같은 경우는 그러니까 여러분들이 선입견이 위험한 거야. 이런 질문은 듣자마자 와 하고 난리치고 그러는 게 아니라 잠깐 약간 어안이 벙벙한 느낌도 있고 잠깐 있다가 반응이 나온다. 요거지. 그래서 여기 볼까? 몇 번이었어? 여기서부터 한번 볼게. 34번.
It often takes time for a person to process information, whether it's very good or very bad. Think back to a time in your life when some big news was 너한테 전달되었을 때 delivered. 그때 너 바로 막 뛰면서 바로바로 했니? 네, 그런 사람도 있을 수 있겠지만 여기서 그러면 안 돼. 그러지 않았다가 딱 전제가 되어야 돼. 그 소식 듣고 아무 말도 못하고 잠시 동안 앉아 있었는가? 이게 맞는 거야. How long did it take to really understand that you won that award before you reacted 혹은 responded죠. 여기를 봐야지. 너네 요거 봤지? 보지 말라고 내가 얘기했는데 봤지? 그래서 액터처럼 반응하지 말고 실제 사람처럼 반응을 해라. Don't just go for 감정을 바로 드러내지 말아라. Emotion or the obvious response. 무엇이든 평가하는 데 있어서 비교를 위한 틀이 필요하다 이거죠. 요거는 그러니까 사람들한테 물어봤어. 여기 150명을 구할 수 있는 계획이 있습니다. 이렇게 물어봤을 때하고 150명 중에 98%를 구할 수 있는 계획이 있습니다. 이 중에 뭐가 더 마음에 드세요? 그럼 후자를 얘기한단 말이에요. 왜냐? 이거는 150명 중에 98%는 일종의 전체 틀 중에 몇 명이 제시가 돼 있잖아. 근데 그냥 무조건 150명이라고 하면은 전체 틀이 없는 상태에서 150명이 되는 거 아니야. 그래서 사람들이 그게 개념이 없으니까 특별히 좋다 나쁘다에 대한 답을 세울 수가 없다 이 말이야. 그럼 됐지? 어렵지 않아 이거는. 그것만 이해하면 돼. 인간의 수와 기술 수준이 환경에 끼쳐온 영향. 이거는 옛날 예전부터 시작하지. 옛날에 사람이 많이 살았을 때 적게 살았을 때 그때는 환경에 영향 끼쳐 안 끼쳐? 안 끼쳐. 그리고 기술 수준이 해봤자 그냥 나무 끌어다가 장작불 피우는 정도였어. 그러면 환경에 영향이 끼쳐 안 끼쳐? 안 끼쳐. 그런데 지금은 막 자동차 막 수천만 대 돌아다니고 거기서 저기 피워대는 매연이나 아니면은 굴뚝 산업에서 올라가는 연기나 이 기술 수준이 올라가면서 환경에 끼치는 영향도 덩달아 뭐 이렇게 심해진다 이런 개념으로 접근하는 거죠. 이게. 이거 같이 풀어볼게. The danger that the human population 위협을 가하다 할 때 동사 못 썼어. pose a threat 그건 외워놔야 돼. pose a threat이 아니라 여기서 pose a danger가 온 거야. 그러니까 선행사가 danger가 온 거라고. 알겠죠? 그냥 이렇게 해봐. 이런 식으로 해봐. 인간이 저지르는 실수라고 해보자. The mistake that the human population 하면 여기다 뭐 써야 돼? 그때는 pose는 아니지. 실수를 저지르다 뭐야? make a mistake. 그때는 이 make a mistake라는 표현 때문에 여기다 make를 써야 되는 거야. 마찬가지로 이것도 pose a danger라는 표현 때문에 여기다 pose를 쓰는 거야. The danger that the human population poses to the environment is the result of two factors. 두 개. 처음에 뭐? 인간의 수, number of people, and the 각각의 사람들이 뭐? 환경에 대해 끼치는 영향이라고 되어 있지 않습니까? Environmental impact of each person. When there were few people on earth, 사람이 거의 없었을 때는, 그리고 기술이 제한적이었을 때는, limited technology, the human impact was primarily local. 그랬다 치더라도, even so, even if 하면은 문장이 나와야 되잖아. Even so, people have affected the environment for a surprisingly long time. It started with the use of fire to clear land. 사실 이런 것들은 별로 그 대단한 환경에 대한 영향이 아니었다 이거지. 옛날부터 지속되었다 치더라도. 예를 들어서 large areas in North America was modified by American. 처음에는 별거 아니었는데 계속 이제 크게 영향을 끼치게 되었다 이거지. 그래서 나중에는 인디안들이 북미 대륙에다가 큰 환경적 영향을 끼쳤다 이거지. 얘네들은 다양한 이유로 막 불을 마구 피워댔고, 그 다음에 미국 동부의 울창한 산림을 많이 변화시켜 버렸다 이거예요.
근데 지금 있어서 옛날에도 그래야 했지만 지금 와서 더 큰 문제는 따지고 보면 이런 거지. 일단 이제는 사람들이 옛날하고는 비교도 안 되게 잽도 안 되게 많아. There are so many people. 그리고 우리 기술 수준도 옛날에 비해서 엄청 강력해졌어. So powerful then. So that 그러다 보니까 우리가 환경에 끼치는 영향이 심지어 더 로컬이 아니라 글로벌이었어. 글로벌. 여기 봐봐. 여기 뭐가 있었어? 로컬이 답이지. 로컬과 대응되는 단어로 여기다가 글로벌을 쓴 거야. 괜히 나온 게 아니라 두 개 연결시켜서 외워놔. This could cause 그러면은 부정적인 feedback, negative feedback. The more people, the worse the environment. The worse the environment, the fewer people. 이게 왜? 오케이? 30번이 위로 올라와 있었어. 이게 다야? 뭐 이제 뒤에 잘려. 네, 이건 뭐냐면은 그 8,000명의 군대 갖고 어디 로마군에 대해 이제 대든 거였지. 근데 이게 이성적인 결정이 아니야. 근데 결과가 되게 좋았던 거 아니야. 근데 그런 반대의 상황들이 항상 있을 수 있다 그거였어. 그래서 내가 원래 이거 별 내용이 아니라 지우려고 했었나 봐. 지우다 말았는데. 38번은 인간은 습관의 동물이다. 이거 맨날 들어본 거 아닙니까? 인간은 습관의 동물이고요. 여기다 이제 굳이 네모를 써놓은 이유는 내가 이거 보다 보니까 왠지 이 문장 삽입 문제가 나오면 진짜 이거 헷갈리겠다라는 생각이 들었어. 진짜 이거 아무런 뜬금없이 여기다 집어넣은 거거든. 한번 조심하세요. 그냥. 그러니까 이게 되게 이 습관이라는 게 처음부터 안 생긴다. 자기도 생각 안 하는 상태에서 자기도 모르게 most of them start 뭐 있었어? innocently and unintentionally. 그래서 처음에는 일종의 뭐부터 시작해? They form a kind of 보이지 않는 실, invisible thread부터 시작해. But 이게 자꾸 반복되는 거야. Through repetition, that thread becomes twisted into 좀 더 두꺼운 코드, 끈이 되고 이 코드가 나중에는 밧줄, 로프가 돼. 그래서 each time we repeat an act 맨 앞에 쓸 듯한 그런 문장인데 어쨌든 앞에 내용 바뀐 받은 거야. 이게 무관한 건 아니고 뭘 자꾸 반복해. 이게 이제 위쪽에 있잖아. thread에서 코드가 되고 로프가 되는 행동. 이 중간에 그러니까 이제 밑도 끝도 없이 그냥 보면은 이게 그렇잖아. thread, 코드, 로프, 그 다음 문장에 이제 체인, 케이블이 나올 것 같은데 그 사이에 요게 끼어들었다 이 말이죠. 알겠지? 그러니까 순서 바꾸기 문제로 나오든 아니면 이렇게 문장 하나 끼우기로 나오든 기억해? 알았지? 그냥 쉽게는 로프 다음에 로프하고 체인 사이에 요게 들어간다. 로프 체인 사이면 뭐가 그러니까 자동차 운전자들도 이것도 있잖아. 자기 차 안에 타고 있을 때는 자기가 차지하고 있는 영역이 더 커진다고 생각해? 좁아진다고 생각해? 더 커진다고 생각해. 그러니까 심지어 그러니까 차 안에 그 차가 한 10m 정도로 생각하니까 차가 앞에 없어도 10m 안쪽에서 나를 추월하면 되게 싫어해. 근데 그냥 차 안 타고 엘리베이터 타려고 기다리고 있을 때 누군가가 나를 새치게 해가지고 얼른 딱 타더라도 그런 때는 보통 화가 안 나고 오히려 그 사람한테 양보를 해줘. 이런 거지. 서비스 만족도에 따른 고객이 느끼는 서비스 센터. 그러니까 서비스 센터 전화를 했어. 나 근데 자기가 얘기했던 게 그러니까 만족했어. 물어봤는데 그러면은 빨리 받았다고 생각해? 늦게 받았어? 빨리 받았다고 생각해. 근데 자기가 제기했던 문제가 해결이 안 됐어. 그러면은 전화도 늦게 받았다고 착각하는 거지. 이거는 마지막으로 볼게. One of the companies I work with gets one of가 나오면 항상 단수 gets thousands calls every day. 보통 one of 다음에 is가 지금까지 계속 나왔거든. 근데 일반 동사 단수형으로 나온 경우는 처음이야. gets thousands of calls every day to its customer support center.
Sometimes the problem can be solved right away, but often the service representative 하면은 이게 서비스 대표자 has to look into the matter and call back later. When the company subsequently야 꼭 외워라. 어떤 시점 이후에야. 그러니까 고객들의 불만 관련된 조치를 하고 나서 사후에 만족도 조사를 해보니까 이거라고. Surveyed its customers to see how satisfied they had been with the support center. One of the results was something 되게 흥미로운 결과야. Intriguing. 58% of customers whose problem had been solved right away remember that their call had been answered immediately or very quickly. 반면에 why only 4% remembered 자기들이 오래 기다리게 되었다고. Remember 다음에 뭐? ing 그 다음에 능동수동 수동 여기서부터 또 거기다가 시대가 해피피가 나와야 돼. 그러니까 여기서 having been kept waiting kept 다음에 ing까지 해서 이거 중요해. 이 문제를 냈을 때 이걸 안 내면 안 되지. 이걸 모의고사에서 됐어요? 이것도 그거를 반면 한편 meanwhile 뭐뭐 중에니까 이거 주어 아니야? 맨 앞에 나왔어도 전치사구야 이거 그냥. Of those customers whose problem had not been solved right away. 바로 문제가 해결되지 않은 경우에는 only 36% remember their call had been answered immediately or very quickly. 그러니까 전화했을 때 바로 처리가 안 되고 아 죄송합니다 알아보고 다시 전화 드릴게요 이러면 벌써 싫어하는 거야. Only 18% recalled they had waited too long. 근데 사실 차이가 없었다지. 자.